chẳng là ngày sao dân viên cùng bánh chân có kẹt lại ngày nhân viên mình thích okay. Chẳng pre-operative phase như chúng mình là không có cả để có gì mới nâng áp thôi để những người lọ mà sao là chúng mình làm các thứ gì sao những bây giờ là được là mấy đứa dân dòng kia là chúng mình cứ là cá không phải giống rồi hay là nhẹ hỏi cô lo đây mê đi cô lo đây mê được cô lo nào phải như là mà chưa nào về tới cái chuyện này Henry recovery after surgery đang làm phim cái xanh vừa kia mà chẳng bay ao chuyển lại các con người ban ọp xa giống cái hao tha Inas protocol nhưng mà nhân được ở thế Inas protocol có enhanced recovery after surgery nó cứ chuyên với một đợt rồi có khi là một biết là một đợt lại cứ trong tạo từ miền ca châu rùm khi mình nuôi chỉ ra rồi còn miền ca châu rùm bị phải xanh kia rồi còn miền ca châu rùm bị ti cái lạnh xanh kia là không vui là gì ngừ đấy ok giống thứ mấy năm mình ao này gì ngừ nữa có được bạn biết lọ và xa là về cả có một ngon vía cứ các bạn coi phao được bạn để bạn là về về cả cái na dương các bạn coi phao được bạn để bạn là về về cả ấy dương nhân thưa ao này gì hạt chia sắt bao là tập kia hạt chia sắt bao là tập kia không lươn ở nơi này về về kinh tế của dân dân hỏi tha mà sân bay này chỉ luôn nâng về ai về du tư thì phải học lên thành sở thành phố nó còn bạn thằng việt nam này hỏi những người cứ cứ rồi mấy năm bay ở này dừng người nó có mà biết lo và xa ra luôn còn bị cặp mình chất từ nấng thẻ tôm chất từ nấng là cam đừng bị bệnh này thế này ok chứ nhưng mơ bị là nấng hẹn bị không bị áp lực gì nhưng mình đã cao thôi mình đã cao vì mình đang bị pre op không về về cát intra op lòng về về cát hai lần post op biết bay được lại cao là chắc là cao theo vì thì môi nó approach nhưng vì cứ chỉ cao biển bị cao rộng xong rồi biển miền Tây muốn về vật cát miền Tây cùng lòng về vật cát miền Tây cao về vật cát dân muốn về vật cát nhưng mà đi của tới như miền pre admission tập ta linh tập ta dụng ball ta tập vui dụng ball thì là gì ngư phần vui là gì ngư nó pre ở mấy patient optimization về nó là gì ngư rồi của cát nó phải phải ở miền miền lo và xa ra rồi còn miền đó muốn về này cái về cát nhưng ở prolong fasting cái gì ở những nước ở hai là giảm về UVT carbohydrate loading đi ở đây sống như là con miền phơi tế hỏi nên nhiều vì prophylaxis thâm mạch năm mấy còn hỏi này chỉ ngư dưỡng quạt chỉnh áo hỏi những no bover preparation nhưng họ tham cho họ nói tham với việc trong của miền tế nên cứ gì rùa đây của trình cày lại ngay inhale recovery after surgery protocol nhưng xong chặt được cái tất nhiên xong về cái relax thì sao đây bị lấy rồi hỏi bị sốt sai sờn thế này để lấy cùng long phê về cam với dừng lơ tăng thì tôi biết thôi cái những sốt từ của sân và sân ba mình cả chập lòng thì dân họ biết nên người ai mà nói sắp sao phải bị intraoperative hay là post operative chứ intraoperative là thua đấy intraoperativeคือđể tôi mình ca để xa chụp cái cái bạn của con cùng long phê và cam tham tầm tầm thì mình là giảm phê clay cuaแต่ regional anesthesia การตั้งบอลการเป็นthôiการปราบช่วยเฉินปีการในการโต้การการเป็นthôiการมีหลังหัวโคจะสร้างดาวเอามีนไวน์ทอมโบซิสโปรฟิลาซิสมีนแอนติบาติกโปรฟิลาซิสการเอานำแอนติบาติกมาเป็นกัดไลฟ์โพสต์เอาไปมีนจะปราบโคมาให้เลื่อนการเป็นthôiสมมติđểสร้างhiện tạiบ้านอ๋อmộtทีมđó nan of anesthesiaการphương pháp làm mới các khói các đơn có máy của đó đến phải làm bài này những cái nguyên ca như máy đây mình phải mang thằng một cái này mình họ đang thường mấy làm bài hỏi chúng ta thì nguyên hỏi nam tham và sai thì nguyên chặt nam spot thì nguyên chặt dân tư là bài tập hỏi cái này viên bài cô chỉ cao mấy làm bài ở tròn áo của viên lọc ở lươn độ ở kia đi cái độ mà không luôn trên này lươn ta lại cái ban càng lươn phải lươn thôi nhưng
ថាមើលតាមបានលើផលិតផ្សេងទៀតចំណុចនេះយើងគិតថាយើងបាន presentation ដល់ហើយ early mobilization after surgery ហើយនឹង prevent PONV topic early mobilization នេះយើងយូរដែរហើយយើង presentation របស់គ្នានេះហើយនឹង prevention PONV ខ្ញុំទៅ present ទៅខែមុនឬខែមុនមួយទៀតទេណាអញ្ចឹងយើងមានចំណុចច្រើនដើម្បីគាត់អ្នកជំងឺយើងគាត់បានឆាប់ជាសះស្បើយកំឡុងពេលវាកាត់ឬក៏ក្រោយពេលវាកាត់អញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលបន្តទៀតយើងទៅមើលតើអ្វីទៅគេបានជាគេគិតថា ERAS protocol នេះគឺវាល្អគេឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតពីកន្លែង pre op ណាឥឡូវយើងនិយាយពី pre op មុនពេលវាកាត់គេឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតថាយើងមិនត្រូវដេកចាំការវាកាត់ទេប៉ុន្តែយើង train for it យើងវឹកហាត់កំឡុងពេលដែលរងចាំការវាកាត់មិនទៅបានយើងហៅថាវឹកហាត់កំឡុងពេលរងចាំការវាកាត់គឺមានន័យថាមុនពេលវាកាត់យើងមិនដេកតែសរោមកដេកចាំទៅមកវាកាត់ទេឬក៏ដេកចាំទៅវាកាត់អត់មានធ្វើអីមានវីដេអូចោលហើយគេអត់មានធ្វើអីទេគឺគេឲ្យ train អត់ train អីគឺខ្លះអត់ធ្វើអីគឺខ្លះអើធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងមានភាពល្អប្រសើរក្រោយពេលវាកាត់អត់ដេកចាំការវាកាត់ទេអូខេយើង train តែយើង train លើអីខ្លះយើងមើលចំណុចទី1គឺ education counseling អ្នកជំងឺមិនទំនេរទេអ្នកជំងឺអត់ដេកចាំមកដល់វាកាត់ទេអ្នកជំងឺទៅការមានការបញ្យល់ឬក៏ប្រឹក្សាយោបល់អំពីបញ្ហារបស់គាត់ការបញ្យល់អប់រំវាទាក់ទងជាមួយនឹងមុនពេលវាកាត់តើត្រូវធ្វើអីកំឡុងពេលវាកាត់គាត់នឹងមានរឿងអីកើតឡើងព្រោះគាត់ថាមុនពេលវាកាត់កំឡុងពេលវាកាត់គាត់ត្រូវធ្វើអីគេពេលដែលចូលក្នុងបន្ទប់វាកាត់គាត់មានរឿងអីកើតឡើងអាចមានរឿងអីកើតឡើងក្រោយពេលវាកាត់រយៈពេលប្រហែលដែលគាត់អាចបំផុសអាហារបានហើយយើងមិនរំពឹង100%គាត់តែយើងប្រហែលគាត់ណាក៏តើទៅពេលវាកាត់គាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវ train អីគេខ្លះឧទាហរណ៍ថាគាត់ផ្ទះកាត់ទៅកន្លែងណាមួយទៅយើងត្រឡប់ទៅ ERAS protocol យើងតាមពីដំបូងឡើយហ្នឹងយើងឲ្យគាត់ធ្វើដើរឲ្យលឿនយើងក៏ឲ្យគាត់ស៊ីគាត់ឡើងកាប់វិញទៅ deep exercise ទៅជាយើងបញ្យល់គាត់ឲ្យហើយយកការបញ្យល់ដល់ជំងឺមុនពេលវាកាត់ពីអ្វីដែលគាត់មិនធ្វើក្រោយពេលវាកាត់អញ្ចឹងណាយើងអត់ចាំតក្រោយពេលវាកាត់ឲ្យបានយើងគាត់យើងបញ្យល់ឲ្យគាត់មុនទៅហើយមុនពេលដែលគាត់ចូលបន្ទប់វាកាត់ហើយក្រោយពេលដែលគាត់វាកាត់ហើយយើងប្រាប់គាត់ម្ដងទៀតទៅគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងវាអ្នកជំងឺមិនទំនេរទេអ្នកជំងឺមិនទេចាំវាការវាកាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកជំងឺបានបង្កើតបានពីសូត្រមុនពេលដែលក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែរងចាំដល់មកវាកាត់ឬក៏រងចាំថ្ងៃវាកាត់ medical optimization ការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនៃជំងឺល្អប្រសើរឡើងយើងនិយាយលម្អិតមុខ modern fasting guideline តើការអត់អាហារតើយើងត្រូវធ្វើបែបណានៅក្នុង ERAS protocol នេះហើយនឹង carbohydrate loading ខ្ញុំបានថានៅសុខភាពមានការធ្វើរឿងនឹងទេហើយបើសិនបើបងប្អូនឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនបើដឹងថាយើងបានធ្វើរឿងហ្នឹងយើងជួយចែកទៅផងយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងនិយាយមុនគេគឺ pre admission counseling យើងដឹងហើយថាអ្នកជំងឺគាត់មាន nursing allergy មួយមុនពេលដែលគាត់ចូលបន្ទប់វាកាត់គឺ anxiety ការថប់បារម្ភការភ័យខ្លាចការព្រួយបារម្ភdysphonia ការខ្វះការចំណេះដឹងហើយជួយក្នុងការកាត់ឬក៏សង្គ្រោះការកាត់ឬក៏ការថែទាំខ្លួនក្រោយពេលកាត់ឬក៏អីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងណាយើងមើលទី1គឺកាលណាយើង admission counseling នៃការប្រឹក្សាយោបល់ការវិភាគយោបល់វាគឺមុនពេលដែលគាត់ធ្វើការកាត់ឬក៏មុនពេលដែលគាត់ចូលសម្រាប់ពេទ្យនិយាយកាត់គឺស្រីបងដាច់ស្លាយបាត់ហើយបងមើលអត់ឃើញអូខេមកវិញណាmìnhដាច់អ៊ីនធឺណិតសុំដាច់ខឹងអូខេតាឡើងមកវិញអូខេអញ្ចឹងឡើងមកវិញនិយាយអំពីការជួយអ្នកជំងឺឬក៏ការបញ្យល់អ្នកជំងឺអត់ព្រោះអ្នកជំងឺមុនពេលប្រកាន់គឺជាសំខាន់ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាតើគាត់ទៅធ្វើអីគេតើគាត់រំពឹងទុកបែបណាក្រោយពេលដែលគាត់វាកាត់ហើយអញ្ចឹងឲ្យគាត់គិតទុកមុនថាគាត់រំពឹងទុកតែយើងតែយ៉ាងហ្នឹងណាពួកការទៅការឬក៏គម្រោងការឬ
cả phần nó biên về rồi thì đôi thì mình thấy lại còn đâm một phải hai chuyện trẻ và hai chuyện trẻ chỉ tư chuyện trẻ hai chuyện còn trẻ này nên cứ đọc mấy trăm mình thôi đấy em giả thì bố mẹ những cái nó còn đơn muốn thằng con đang đi lấy cả làm từ lớn quá cứ quất nâng điểm luôn hào vậy đôi chỉ cái vậy mua ha ca thôi cái sân này cái sân này cái này thì cứ thôi cái sân này ca háo như đây ha này thì các bạn thiên luôn luôn được nấu ca về cả nhớ nè rồi cái muốn về đây là những gì này đặc biệt này muốn về để công ty sai là những gì này chân tân này được cái sân này cả thì quất bán rất hỏi quất nâng như mình ấy cả lại quất tự do được được sai cả rất nên hai quất bán phim hơi cài kia rồi cho tôi hai được không cài về cả nè nhớ nè rất free anh sẽ cần xử lý vì giáo anh chậm vì giáo thôi á là tôi đã dương của dương này thì ngữ cái đi dân pháp này thì ngữ biểu quay để người ta làm có cách thôi em già thì ai cách mình thôi nữ ở ca thôi mà rõ ca phê là bỏ quả nó muốn về cái này thì ngữ là đang cách thôi thì lại được về là cái đứa con nghiên cứu đó sao đấy cầm lòng về là cái đó Việt Nam rồi đó nó có ăn chẳng mạnh ở Nam trở đi có mental complication ấy các anh cũng long là cái khả năng để của viên ta sao thì các bạn sân mà như có thời thoáng cứ là tôi đặt cho từ nó của tôi mấy cái tin này của tôi nó thở khở Việt Nam hơn để những ai cuốn để những ai cao như chắc mà sân mà là những cái thôi cà phê lại bán cứ viên thôi ở trà mình để giống như mình chúa làm pi ở đây này cao như là cà phê mình đặt dưới mình chúa mình ra cái đây để sư ai kia để sư cao giờ bây giờ má này thôi chứ này cầm long đây để sư chúng ta ơi đừng thứ ấy kia là bây giờ mà thôi ca xin chào với cô để early walking những công sinh chúng ta là chúng ta đã cứ các bạn là mấy cái thương mấy ở cho nam bộ có lo và sao là auto stop function bỏ viên cái một con nó làm over những từ những cái kia hướng này chứ trôi luôn xong như là mình gặp mình thôi ở đứa còn tôi làm mấy thứ ở những lọ và sao là dương chân gia cá mình của những thương ca cá nó bị thay to bởi vì với các bạn mấy các bạn hỏi thôi gặp bạn té nhưng nó đấy cứ promote nữ lớp thon này ca thay toàn với cái promote nữ lớp thon còn lại chỉ hướng ở thanh tại cùng lại có ý biến ho bị bạc chẳng này dừng thưa ở dừng lên thưa ở xong mà đã thưa lên xong mà thưa ở là ói thôi canh là lo sao thì giống như trong này thì ngư giảm một là qua bây giờ cả hai giả định mà để có ai được ban thì những chấm có thay trong đó giờ cả hai Việt Nam không phải ban cả hai Việt Nam như tàu ban này chắc là dương được chỗ biểu mấy để dương được phân tốt sự nghiệp và cái mà chỉ hai chỉ là mấn mà rồi thì rồi cái để bị ai cả là chẳng mình đấy vì thì thực tế vì chỉ ở mấy để tay để làm bị làm cái này chứ nó bây đây này thì người vô ông bây giờ quay để dương được thôi quá cứ có những cái cả bị mình ta tu còn lên hai thì này thì bảo dân quan là khai chỉ tay tu bởi dương được không ta phơi ở luôn này thì nó là o và sao là những vào sống mau này thì người mình sẽ hạ cả bởi vì thế nên dưới cái ban trên này thì người ở dưới cái ban trên net com này thì người chỉ quen để com này thì người mình thấy nó bên này còn vô tí là to mà qua nè bên này có phơi che còn ăn to là on trẻ bên này có phơi che còn ăn to là on trẻ này thì người dưới thì người hạ cá cho nên dưới chỉ tay tu còn nhiều tay tu là mấy cái đập bơi ở cả này cả lớn đứa cổ đập bơi ở lớp to này cả cái ăn cái lò mà xài lại ở xuống bây giờ nè cái tu bây giờ được bọn này chỉ những ca mình vua ngữ nào học mình ngữ về cách cư sử dụng đến trong bách là ô sự đẹp cả phương ao này thì những chap chia soi của tôi có một thiết dương vậy ông phí cho nó chi phí từ dòng phí pre operative fasting và cho món nơi sống dưỡng cứ ôi để lưu số về cả thể tụi bây chỉ bảo bây giờ như trận áo tụi bây chỉ bảo pin đập như trận áo tụi bây chỉ bảo cùng mũi như cái đó anh thì ố chập đạp ở hè ở đây thì option đây là tất họ pin đập được đi cả này rất là nắm sụp dưới tay để phước người ta chỉ cần kia tôi tự mình nói ông với đề kia ban ở sắp sang máu hỏi ở với đề nơi từ lại khác của kia ban ăn luôn đấy cứ đi ra xoáy cứ clear liquid pi máu muốn phải đặt nằm dòng nước có pi máu một chỗ tôi phải cạo đi ho ra ai thử cái mặt đòn trong ông mấy cái không tất cả các không tất như chừng muốn tụi nó mùi như đầu thì họ ta mặt rệp từ mặt bị ở tại gì cứ khi mà clear liquid bị số bán được cái không bị ở số khi mà mình về cả cứ mình về đặt em rồi nó mình về cả cứ tấn mình bơ số đã hay mà sao mà like nhiều thì họ bác tôn được gọi là vô đi đấy của mũi màu mà rất là rất cái miếng máu của nó thành cái miếng máu của
mà thành thớ đằng mấy thứ mấy đằng mấy là những anti-O của ấy của cái này những anti-O này những OH dùng tôi là những dehydration là những dehydration là những nó có bao trên tập không có OH không nhạc khác anti-O tăng bị mang là pin vô ôi nhạc khác có nên mang là pin vô tê còn anti-O tăng bị mang là mùi là ghê nhá lên hô phai cái có lên hô vào đang có cái hô cái nào kia tới các ai làm mà ai mà vừa thì cho con anti-O còn OH làm xong thì buồn bao ngày xưa tha ca là những dehydrationឬក៏មិន dehydration អ្នកខ្លះ anti-O រហូតដល់ស្ងួតមាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង24ម៉ោងតែលឿន24ម៉ោងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមាន complication កំឡុងពេលកាត់ឬក៏ក្រោយពេលកាត់អញ្ចឹងបើសិនបើយើងបានធ្វើ clearly 2ម៉ោងពេលដាក់តាមដំឬក៏ live meal 6ម៉ោងមុនពេលដាក់តាមដំឬក៏ពេលកាត់នឹងជួយឲ្យអ្នកជំងឺល្អបើថាប៉ុន្តែអ្វីដែលជា barrier អ្វីដែលជា limit សម្រាប់យើងគឺយើងមិនពេលខ្លះអាចថាមិនច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងម៉ោងពេលក្នុងការកាត់អត់ច្បាស់លាស់ពេលខ្លះទៅចេះតែថាអត់អ្នកម៉ោង12បានចូលវាកាត់ចេះតែដល់ម៉ោង8ផឹកវិញហើយយើងឲ្យអ្នកជំងឺហូបអាហារ7ហូបទឹកម៉ោង7បានអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាខាតពេលវេលាអញ្ចឹងទីមួយអាចថាសារតែការវិភាគមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងទៅឬក៏ពេលវេលាវាកាត់មកពេលមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាពេលថាវាលឿនពេកចឹងទៅពេលថាវាយូរពេកចឹងទៅអញ្ចឹងណាវាមើលអត់ឃើញអាហ្នឹងគឺជា barrier មួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការដែលមិនមានអ្នកមើលថែគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អ្នកដែល nurse វិញថាណាវាថាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ take care អ្នកជំងឺពេលបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍បើសិនបើយើងមានកន្លែងមួយហើយយើង nurse គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការមើលថែអ្នកជំងឺពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកជំងឺបានប៉ុន្តែបើសិនបើយើងគណៈភាពអ្នកជំងឺក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺធ្វើយើងអត់បានថាចុះប៉ះអ្នកជំងឺស្អីទឹកខាងវិញទៅធំបានពេលឲ្យហូបទឹកហូបដាក់មកកៅពីចៅឲ្យណាហើយម្ដងអញ្ចឹងពេលទីផលវិបាកឡើងហើយអញ្ចឹងអានឹងក៏អាចជាផលវិបាកឬក៏ការរាំងស្ទះ barrier ដែលធ្វើឲ្យយើងទីខ្លះមិនអាចកាត់បន្ថយបានតែបើសិនបើមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បើសិនបើមានចំនួនវាថាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលថែអ្នកជំងឺមុនពេលទៅកើតយើងអាចបានមិនថាfasting ទេមិនថា NPO មិនថាអត់អាហារទេសូម្បីតែ counseling ឬក៏ការអប់រំដែលយើងការយល់ដែលយើងវាក៏យើងអាចបានដែរបើសិនបើមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់តែមកទៀតយើងចូលទៅដល់ចំនួនបន្ថែមមួយទៀតគឺ dehydration ហ្នឹងយើង stress ទៀតកាលណាយើងអត់អាហារយើងតែប្រាប់ហេវតែប្រាប់អត់អញ្ចឹងវាបញ្ចេញ stress hormone ហើយក្នុងករណីមួយនោះគេនិយាយថាពេលដែល NPO យូរទៅពេលដែលអត់អាហារយូរវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់គេហៅថា insulin resistant វាមានបញ្ហាមួយគេហៅថា insulin resistant នៅពេលដែលយើង NPO ទៅវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅglucose ដោយសារយើងអត់ហូបអីចូលទេជានៅពេលដែលយើងអត់បាត់បង់អត់ហូបអីចូលវាបាត់បង់នៅglucoseបាត់បង់ជាតិស្ករនៅពេលដែលបាត់បង់ជាតិស្កររាងកាយរបស់យើងវាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានជាតិស្ករគាត់បញ្ជូនទៅកាន់ពុកបាត្រូវការតែវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅពេលដែលការសម្របសម្រួលវាធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅអាកលុយវាធ្វើឲ្យថា spare វាធ្វើឲ្យអាកលុយកោវាពីខ្សែពីកន្លែងណាដែលវាស្តមកឲ្យវាទៅកាន់ពុកបាដើម្បីប្រើពេលទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេបាននិយាយថាពេលដែលអញ្ចឹងវា increase នៅ insulin resistance តែពីស្មុគស្មាញវាឆ្ងាយបន្តទៀតដែរណាអូខេមកទៀតយើងទៅមើលពី carbohydrate loading នេះនៅខ្ញុំមិនដឹងថាគេធ្វើអត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអានទៅយើងឃើញថាគេមានយើងលើកឡើងមកទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីចែកម្លែកចឹងណាហើយបើសិនដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនគ្នាបានធ្វើនៅlại đểយើងអស់បានធ្វើ carbohydrate loading នេះជួយចែកម្លែកអញ្ចឹងគេហៅថាcarbohydrate នេះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេគេឲ្យដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការ post operative insulin resistance ដូចមុននឹងនិយាយចឹងកាត់បន្ថយការស្រេកទឹកកាត់បន្ថយការហេវកាត់បន្ថយការថប់អារម្មណ៍ហើយនឹង preserve លៀន muscle mass រក្សានៅអាលៀន muscle mass នៅពេលដែលយើងអត់អាហាររាងកាយរបស់យើងនឹងទាញ carbohydrate ទីវាជាស្ករពីអាសាច់ដុំរបស់យើងដើម្បីចិញ្ចឹមពុកបានដើម្បីសុខភាពពុកបានអញ្ចឹងណាគឺដល់ពេលដែលយើងឲ្យ carbohydrate ទៅរាងកាយរបស់យើងវានឹងមិនពីអស់នឹងទេអញ្ចឹងវាជួយយើងបានដែរតែគេឲ្យ2ម៉ោងមុនពេលចាប់ដំណើរការវិជា drink អញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅ NPO មុនអញ្ចឹង NPO យើងគឺកាត់បន្ថយគឺ NPO ចាប់2ម៉ោងសម្រាប់ clear liquid អញ្ចឹងនេះគេឲ្យ2ម៉ោងមុនពេលដំណើរការនេះគឺpre operative carbohydrate loading ដល់ពេលមួយទៀតគឺ optimization
health status ក្នុងករណីនេះគឺយើងនិយាយចំពោះអ្នកជំងឺដែលគាត់វាកាត់តាមកម្មវិធីអ្នកជំងឺដែលវាកាត់តាមកម្មវិធីយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់គាត់ល្អមុនពេលតែគាត់ចូលទៅការយើងអត់និយាយពីជំងឺដែលគាត់ត្រូវតែកាត់បន្ទាន់នេះយើងនិយាយពីជំងឺដែលវាកាត់តាមកម្មវិធីដែលមានម៉ោងមានពេលកំណត់ត្រូវមានពេលវេលាកំណត់ត្រូវអញ្ចឹងគេឲ្យយើងឈប់ជក់បរិយមួយអាទិត្យមុនពេលវាកាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បី wound healing មកល្អព្រោះនៅពេលដែលមានជាតិអាបរិយមានជាតិអីសារធាតុនៅក្នុងបរិយនឹងច្រើនវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៅការនាំឈាមទៅចឹងកោសិកាហើយវាធ្វើឲ្យមានការបង្ករោគឬក៏មានបញ្ហាទៅដល់សួតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមាន complication ហើយបាក់កាន់តែច្រើនឡើងបានជាអ្នកដែលគាត់អត់ជក់បរិយហើយយើងត្រូវអាល់កុហុលក៏ត្រូវកាត់បន្ថយដែរព្រោះអ្នកខ្លះយើងបើសិនបើគាត់ជក់បរិយច្រើនហើយសំទោសនៅពេលដែលគាត់ផឹកស្រាច្រើននៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលគាត់ហូបស្រាច្រើនពេលដែលវាកាន់គេដាក់ថ្នាក់ទៅគាត់អាចមានរឿងផ្សេងទៅកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការហូរឈាមឬក៏ការបង្ករោគទៅដោយសារតែសារធាតុអត់វាអាចមានសិទ្ធិរឿងល្អការជួបបរិយាការបង្កទាំងអស់ហ្នឹងការ screening អ្នកជំងឺបានជំងឺឈឺអីគេជំងឺឈឺអីគេនៅក្នុងកំឡុងពេលមុនពេលការបើសិនបានជំងឺឈឺអីយើងដោះស្រាយនឹងសិនណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជំងឺ anemia យើងអាចកាត់ទាំងanemia นั่นទេយើងត្រូវព្រោះពេលនេះគេត្រូវ treatment គេត្រូវព្យាបាលគេត្រូវអីទៅឲ្យបានល្អប្រសើរបានជាសះស្បើយទៅឬក៏ហើយក៏ត្រឡប់មកធម្មតាឬក៏ចិត្តធម្មតាវិញដែរដើម្បីធ្វើការកាត់បានយើងទៅព្រោះវាអត់នេះទេវាអត់ព្រោះថាដល់ YouTuber ទេព្រោះយើងនិយាយហើយថាជាការកាត់បាច់តាមកម្មវិធីអញ្ចឹងណាជាការកាត់តាមកម្មវិធីអញ្ចឹងវាអត់នេះទេវាអត់ទាន់វាអត់ខ្លាំងពេកទេអញ្ចឹងណាអូខេហក glycemic control ការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករមិនដឹងការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករបានល្អប្រសើរឡើងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគេតែសួរថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់ហូបអីបានអត់សំទោសអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគាត់GR 9នឹងឆាំ GR ឬក៏9ងាយបន្តរោគអត់បើសិនមកគាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការ control នៅសម្រាប់ការ control នៅជាតិស្ករគឺជារឿងល្អគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងបានមុខរបួសគាត់ឆាប់ជាមុខរបួសហ្នឹងគាត់មានការបង្ករោគឯពួកអីគេយើងតែងតែតាមដានអ្នកជំងឺនៅពេលដែលកម្រិតជាតិស្កររបស់គាត់ពេកក៏ល្អនៅពេលដែលកម្រិតជាតិស្កររបស់គាត់ទាបពេកក៏ល្អដែរអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករគ្រប់គ្រងទឹកនោមផ្អែមបានល្អសិនមកហើយជំងឺធ្វើការកាត់ជំងឺមានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ជំងឺហើយយើងបញ្យល់អ្នកជំងឺពីអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើសម្រាប់ពីបកាត់ហើយអ្នកជំងឺក៏ពីបកាត់ហើយគាត់នឹងធ្វើគេយើងបញ្យល់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកជំងឺអាចនឹងជាឯកសារហើយក្រោយពេលវាកាត់ហើយឯកសារទាំងការដើរឯកសារទាំងការដកដង្ហើមណាបាច់តែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយពេលគាត់ជាលើកដើរលឿនអាមានការប្រព័ន្ធវា restore នៅ function របស់គាត់បានឡប់ទៅមកវិញល្អប្រសើរហើយបើសិនបើគាត់ជាមហាតាចលនាកម្មវិធីការដកដង្ហើមសួរដកដង្ហើមវិញមាន deep breathing exercise ធ្វើឲ្យសួររបស់គាត់ជុំបានល្អធ្វើឲ្យ clear secretion clear slack ចេញពីសួរគាត់អញ្ចឹងកាត់បន្ថយហើយនៃការមានការរលាសុខភាពកាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់គឺជាកត្តាតែចូលរួមសំដើម្បីធ្វើឲ្យជំងឺគាត់ចាប់ជាសះស្បើយឬក៏មានផលល្អពីតែកាត់តែមកទៀតគឺgut preparation ឬក៏ pre-medication gut preparation ឬ pre-medication គឺវាធ្វើឲ្យpre-medication ឬក៏ gut preparation ការរៀបចំពោះវៀនតើតើជាមួយនឹងការវិកាត់ពោះវៀនដែលយើងតែងតែដឹងហើយថាគេតែងតែការបញ្ចុះណាបញ្ចុះឲ្យថ្នាំបញ្ចុះឲ្យថ្នាំបញ្ចុះមកគឺឲ្យថ្នាំជំងឺទៅឲ្យអ្នកជំងឺរីអស់មកដើម្បីធ្លាពោះវៀនឲ្យស្អាតដើម្បីធ្លាពោះវៀនឲ្យស្អាតអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគេតែងតែធ្វើជាពិសេសគឺថាអ្នកជំងឺ colorectal ដែលកាត់ពោះវៀនដែលកាត់គូអញ្ចឹងណា colorectal surgery គឺគេតែងតែbowel preparation ឲ្យថ្នាំអ្នកជំងឺទៅអ្នកជំងឺគាត់រៀបចេញអស់មកឲ្យស្អាតល្អពោះវៀននឹងឲ្យស្រួលការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចំណោប៉ុន្តែនៅក្នុងERAS protocol នេះនៅក្នុង guideline គេនេះគឺគេជៀសវាងបើសិនបើអាចធ្វើបានក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺនឹងមិនរំពឹងទុក
mìnhមានបញ្ហាណាមួយជាងទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យវះកាត់ណាហ្នឹងមិនតែខាងគឺថាមិនគឺថាអ្នកធ្វើហើយនេះគឺត្រូវគិតទៅលើគ្រូពេទ្យវះកាត់ថាតម្រង់ការរបៀបម៉េចតើបើសិនមកគេអង្វរគេជឿមានការធ្វើ bowel preparation ការឲ្យថ្នាំអ្នកជំងឺរាកបានហ្នឹងគឺវាល្អភាសាព្រោះអីគេនៅពេលដែលអ្នកជំងឺរាកផងក៏រត់ហូបទឹកទៀត NPO ទៀតរាកទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមាន dehydration អញ្ចឹងកាលណាកាត់បន្ថយការធ្វើ bowel preparation វាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺយើងគាត់កាត់បន្ថយនៅ dehydration ដែរហើយកាត់បន្ថយនៅការ sedation ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគេព្យាយាមកាត់បន្ថយ sedation ធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកជំងឺគេងឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ថាកាលមុនយើងតែងតែភ័យខ្លាចថាអ្នកជំងឺកាលមុនគេគិតថាចេះបើសិនមកអ្នកជំងឺភ័យគេឲ្យថ្នាំគាត់គេងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ភ័យពេកជាពិសេសបើក្មេងអត់អីទេបើចាស់គេបានពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់ឲ្យថ្នាំច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់អាចទៅជាវែងរាន់ឬក៏ទៅជាវែង delirium ណាមិនមានការចងចាំឬក៏វែងរយៈពេលក្រោយពេលវាកាត់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មិនភាពល្អប្រសើរឬក៏ក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺមានការភ័យខ្លាចនិងការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានទីកន្លែងខ្លះគេមាន recovery room គេមើលថែអ្នកជំងឺល្អទៅដល់អ្នកជំងឺគាត់នឹងខ្លួនស្រឡះល្អមកវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាការឲ្យថ្នាំមួយចំនួនតាមអ្នកខ្លះទេអ្នកខ្លះគាត់មិនអីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ភ្ញាក់ឡើងវិញយល់ភ្ញាក់ឡើងនិយាយឲ្យស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាកាត់មានណាអញ្ចឹងណាហើយការឲ្យថ្នាំមុនពេល incision ในขณะนั้นគេមាន guideline គេដែលឲ្យថ្នាំ non opioid ធ្វើម៉េចឲ្យមុនពេល incision មិនដែរនៅក្នុងការវះកាត់ពេលខ្លះយើងថាបើសិនបើអ្នកជំងឺឈឺហើយចូលទៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ហើយយើងឲ្យថ្នាំគេពេលគេឲ្យថ្នាំហ្មងយើងវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺគាត់មិនមានភាពសុខស្រួលមិនដែរបើសិនបើថាករណីអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើការវះកាត់ហើយគាត់ឈឺមុនពេលវះណាមុនពេលដែលចាប់បានដាក់ថ្នាំទៅដល់គេឲ្យថ្នាំបកាយចាប់ឲ្យគាត់មានការធូរស្បើយបន្តិចមកគាត់នឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងព្រោះពីការគាត់អាចមិនទៅមានការහිចាប់ឬក៏មិនសូវមានការចងចាំនៅអ្វីដែលគាត់បានចងមុនពេលដែលគាត់ធ្វើកម្មវិធីទេអញ្ចឹងណានេះវារួមសំតិចទាំងជួយប្រមូលឲ្យជំងឺយើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថានៅស្រុកយើងបើ preparation នេះគឺត្រូវតែធ្វើគ្រប់អ្នកជំងឺដែលគាត់មានការវះកាត់ពោះវៀនទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនអរគ្នាដែលធ្វើការនៅផ្នែកកាពះពោះវៀនឬក៏វះកាត់ colorectal អីបើដឹងអាចជួយបងតែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពីមុនមកគឺយើងតែងតែឲ្យគេតែងតែឲ្យថ្នាំបញ្ចុះដែលជំងឺអស់ទៅមុនពេលដែលវះកាត់ដើម្បីសម្អាតនៅពោះវៀនដើម្បីកាត់បន្ថយការចម្លងរោគអញ្ចឹងតែណាឥឡូវយើងនៅធ្វើយើងទៀតអត់ឬក៏យើងបានអាប់យើងបានធ្វើតាមអីយើង ERAS protocol នេះហើយឬក៏យើងបាន apply ផ្នែកណាមួយ ERAS protocol នេះហើយយើងអាចតែងតែគ្នាបាននៅពេលយើង presentation ចប់អញ្ចឹងសរុបមកវិញ conclusion ទៅចប់ហើយសរុបវិញគឺsummary យើងមាន intervention ទាក់ទងជាមួយនឹង ERAS protocol មុនពេលដែលវាកាត់ pay off ហើយយើងនិយាយថាចំពោះនេះគឺជា traditional practice ការអនុវត្តជាទូទៅឬក៏ការអានមកពីមុនមកហើយនេះគឺជា ERAS standard តើstandard បែប enhanced recovery after surgery ហ្នឹងវាមានន័យថាជា NPO និយាយពី NPO ការអត់អាហារវិញគឺជា NPO បន្តពីកណ្ដាលជុតទៅគឺ NPO អូខេអញ្ចឹងបើតែឥឡូវនៅក្នុង ERAS protocol គឺ solid 6ម៉ោង clear liquid 2ម៉ោងបើសិនមិនតែជំងឺហូបអាហាររឿងឬក៏ប្រវល់ឬក៏អីទៅ6ម៉ោងទៅប្រវល់មិនអាហារហ្នឹងប្រវល់វាជា soft diet វាអាចថា4ម៉ោងអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើនេះអាចជា6ម៉ោងរាប់ចូលទៅបានដែរប៉ុន្តែចំពោះប្រវល់វាជា soft diet វាអាចថា4ម៉ោងវាសំឡើងពីកដែរអញ្ចឹងគេអាចពេលថ្ងៃគេទៅ6ម៉ោងទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាហើយ clear liquid 2ម៉ោងហ្នឹងទៅ carbohydrate loading ការឲ្យ carbohydrate មុនពេលវាកាត់ពីមុនអត់មានទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺមានឲ្យ carbohydrate មុន2ម៉ោងមុនពេលវាកាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយអាចថាកាត់បន្ថយការចុះជាតិស្ករក៏បានដែរគេថា NPO ចុះជាតិស្ករជាពិសេសនៃមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឲ្យ NPO ចុះជាតិស្ករអញ្ចឹងបានគេថាគេអត់ឲ្យថ្នាំទឹកនោមផ្អែមទេមុនពេលដែលអ្នកជំងឺធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកជំងឺធ្វើការវះកាត់ដោយសារតែនៅពេលឲ្យថ្នាំទឹកនោមផ្អែមផងក៏ NPO ផងវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងគាត់នឹងចុះជាតិស្ករអញ្ចឹងទៅ bowel preparation ពីមុនមានធ្វើរហូតឲ្យតែវាកាត់ colorectal វាកាត់ពោះវៀនវាកាត់អីហ្នឹងគឺគេតែងតែឲ្យថ្នាំបញ្ចុះដើម្បីជំងឺហ្នឹងបាត់ជើងចេញអត់ដើម្បីឲ្យស្អាតពោះវៀនប៉ុន្តែឥឡូវ ERAS protocol ពេលខ្លះគេជារៀងឬក៏ពេលខ្លះគេតាមខេសតាមករណីមួយគេអត់មិនប្រកាសថាគេមិនធ្វើគ្រប់ខេសទេប៉ុន្តែខេសខ្លះគេជីវាបានគេជីវាទៅខេសខ្លះហ្នឹងគេធ្វើតាមខេសហ្នឹងទៅ
education ពីមុនពេលកាត់ឲ្យឆ្នាំចូលឆ្នាំទីឆ្នាំអីទៅមកតែឥឡូវគឺគេ avoid គេកាត់បន្ថយការវេវ័នពេលវាកាត់ឲ្យខ្លះឲ្យឆ្នាំនេះទៅក៏ទៅកាត់ហើយក៏ទៅជាវេងក៏ទៅជាអីវិញមិនវេងរហូតទេវេងរយៈពេលខ្លីភ្ញាក់ឡើងដឹងខ្លួនអត់ស្រឡះល្អអីចឹងណាចឹងទៅពេលដែលយើងឲ្យឆ្នាំមុនពេលវាកាត់ពេលតែជាទូទៅយើងគិតថាយើងភ័យខ្លាំងពេកអីទៅក៏គេឲ្យទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលឲ្យអ្នកជំងឺខ្លះនៅពេលដែលគាត់ទៅវាកាត់គាត់អាចប្រឈមនឹងការនិភ័យនៃការវេញវ័នឬក៏លេសណាស្ដាប់គ្នាបានព្រោះពេលវាកាត់ education ពីមុនគឺយើងអប់រំតែជាទូទៅទេប្រាប់ថា NPO ប្រាប់តែ NPO ប៉ុន្មានសូម្បីតែ NPO ពេលថាមិនប្រាប់ពីមូលហេតុរបស់គាត់ថាមិនបានគាត់ធ្វើ NPO ទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវអាប់ដេតដែរNPO មូលហេតុអីបានអ្នកជំងឺធ្វើអត់អាហារមិនថាអ្នកជំងឺត្រូវតមអាហារម៉ោង2ដល់ទៅអត់ឲ្យហូបអីទាំងអស់តែជំងឺមិនយល់ទេថាតើមិនបានគាត់មិនឲ្យហូបអីខ្ញុំសាកសិក្សារបស់អ្នកជំងឺខ្លះទៅពេលដែលយើងអត់ដែរបានបញ្យល់គាត់ថាយើង NPO ដើម្បីអីគឺគាត់អត់ដឹងទេគាត់អត់ដឹងថាគាត់នឹងអត់អាហារឬអត់អាហារដើម្បីអីទេគាត់អត់ដឹងតែគាត់អត់ដឹងពេលថាគាត់អត់សហការជាមួយយើងទេគាត់អត់បានសហការជាមួយយើងព្រោះអីយើងបាននិយាយហើយថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីព្យាយាមឲ្យអ្នកជំងឺនឹងខ្លាចជាដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជំងឺល្អរបស់គាត់ល្អប្រសើរតែនៅពេលយើងអត់បានបញ្យល់គាត់ឲ្យបានដល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់នឹងមិនខ្លាចជាដៃគូរបស់យើងទេអញ្ចឹងណាយើងប្រាប់គាត់ថាវិញទូអត់អាហារចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅគាត់ដឹងទេថាអត់អាហារនឹងដើម្បីអីគាត់ដឹងទេអ្នកខ្លះរហូតដល់គាត់លួចហូបអាហារហើយក៏អត់បានប្រាប់យើងទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងខ្វះខាតនៅក្នុងការបញ្យល់អញ្ចឹងការអប់រំអ្នកជំងឺគឺជារឿងសំខាន់មិនត្រឹមតែអប់រំអ្នកជំងឺ NPO ទេប៉ុន្តែឥឡូវគេអប់រំអ្នកជំងឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺបានដឹងអំពីទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនៃការវិកាត់ការអ្នកជំងឺមុនពេលចូលក្នុងប្រតិបត្តិការជំងឺអីចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិគាត់នឹងអាចឃើញស្ថានភាពបែបណាហើយក្រោយពេលវិកាត់គាត់អាចមានសតិបែបណាចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិការគេចាត់ថ្នាំរបៀបម៉េចគេចាត់ថ្នាំប្រភេទអីគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាគាត់នឹងមានអីកើតឡើងក្រោយពេលវិកាត់គាត់អាចគាត់អាចគាត់អាចងាយគាត់អាចយើងបញ្យល់មុនទៅហើយប៉ុន្តែរយៈពេលប្រហែលម៉ោងគាត់បានទៅវិញតើវាកាន់ខ្លះគាត់អាចនឹងឈឺមុខរបួសឬវាឈឺអីដែលយើងត្រូវធ្វើអីគេដើម្បីឲ្យយើងនឹងអ្នកជំងឺមានភាពល្អប្រសើរឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺយើងល្អប្រសើរឡើងអ្នកជំងឺយើងល្អប្រសើរឡើងអញ្ចឹងណាអ្នកជំងឺយើងគាត់ទទួលបានភាពយល់ដឹងច្រើនទៅជាមួយនឹងការកាត់ហ្នឹងអូខេចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំសរុបឡើងវិញដាក់ទៅអ៊ីនធឺណិតម្ដងកាអូខេអូមានជាន់មួយអញ្ចឹង EDA protocol សរុបវិញ EDA protocol គឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺយើងគាត់មានភាពល្អប្រសើរឡើងក្រោយពីវាការប្រម៉ូទនៅបញ្ហារបស់អ្នកជំងឺប្រម៉ូទនៅអ្វីដែលអ្នកជំងឺដែលកើតមានឡើងចំពោះអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់នឹងមានភាពល្អប្រសើរជាសះស្បើយលឿនរហ័សមិនមានផលវិបាកផ្សេងទេក្រោយពីវាកើតហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងនឹងធ្វើហើយនេះគឺជា reference ខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញបន្តិចទៅលើថាតាក់អ៊ីនធឺណិតយើងពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញធូរពីលើមានកន្លែងខ្លះតាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចមកពីកុំព្យូទ័រឬក៏អីព្រោះនេះកុំព្យូទ័រវាញាក់ធឹកអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹង enhanced recovery after surgery គឺជាការធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានភាពល្អប្រសើរលឿនក្រោយពេលវាកាត់ឧទាហរណ៍ថាការវាកាត់ហ្នឹងមានរយៈត្រូវវាកាត់ជាទូទៅ5ថ្ងៃបានទៅផ្ទះអញ្ចឹងណាតែនៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺយើងឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថា3ថ្ងៃឬក៏4ថ្ងៃទៅលឿនជាង1ថ្ងៃឬក៏លឿនជាង2ថ្ងៃឬក៏1ថ្ងៃកន្លះអញ្ចឹងទៅអីគេយកដែរសំខាន់ឲ្យតែលឿនបានទៅផ្ទះលឿនអញ្ចឹងមិនមែនតែនៅពេទ្យយូរបានលុយពេទ្យអត់ទេនៅពេទ្យយូរផលបាក់មានកាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើ EDAS protocol ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ឆាប់ជាសះស្បើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយវាមិនមែនមានតែមួយទេគឺវាមានច្រើននៅក្នុងការចូលរួមផ្សំគ្នាអញ្ចឹងបានគេហៅថាហ្នឹងគឺជា multi modal approach multi-modal approach ហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺគាត់រួមផ្សំគ្នាទាំងមុនពេលវាកាត់
ទាំងមុនពេលប្រកាសទាំងកំឡុងពេលប្រកាសហើយនឹងក្រោយពេលប្រកាសអញ្ចឹងណាជាងវាបូកផ្សំគ្នាទាំងអស់មុនពេលប្រកាសកំឡុងពេលប្រកាសក្រោយពេលប្រកាសមុនពេលប្រកាសយើងមានស្អីគេដើម្បីធ្វើក្រោយពេលប្រកាសយើងមានអីដើម្បីធ្វើឧទាហរណ៍តាមមុនពេលប្រកាសហ្នឹងទៅយើងត្រូវបញ្យល់អ្នកជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវធ្វើម៉េចរក្សានៅស្ថានភាពនៃជំងឺថាបើគាត់ឈឺកន្លែងណាយើងដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ឲ្យបានល្អសិនមកអត់ NPO រយៈពេលយូរពេកទេមាន carbohydrate loading កាត់បន្ថយការក្អួតចង្អោរហើយនឹងអត់ឲ្យថ្នាំបញ្ចុះឲ្យយើងទៅអាហ្នឹងគឺ pre op intra operative គេធ្វើអីទៀត post operative គេធ្វើអីទៀតយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅវគ្គក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគេអ្វីដែលគេនិយាយមួយគឺថា we no longer just wait for surgery we train for it យើងអត់ដេកចាំការវះកាត់ទេប៉ុន្តែយើង train យើងវឹកហាត់កំឡុងពេលដែលវះកាត់ហ្នឹងមុនពេលដែលវះកាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាពេលដែលអ្នកជំងឺមុនពេលចូលបន្ទប់វះកាត់ថាស្អែកវះកាត់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវធ្វើអីគេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវរៀនពីអីរៀនពីការថែទាំខ្លួនឯងក្រោយពីវះកាត់រៀនពីទស្សនវិជ្ជារៀនពីអ្វីឬក៏ដឹងពីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងក្រោយពេលកំឡុងពេលវះកាត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់ដឹងមុនទៅហើយអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់ដឹងមុនទៅហើយកាលណាដឹងមុនទៅហើយគាត់សហការមួយយើងបានយើងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺយើងខ្លាចជាដៃគូរបស់យើងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងខ្លាចជាដៃគូរបស់យើងនេះ partner របស់យើងជាដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺយើងគាត់អ្នកជំងឺនឹងគាត់មានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចកាលណាគាត់ជាដៃគូរបស់យើងគាត់សហការមួយយើងបានល្អហើយធ្វើម៉េចដើម្បីសហការបានល្អគឺការបញ្យល់ការណែនាំការអប់រំសុខភាពនៃជំងឺមុនពេលដែលការអប់រំនៃជំងឺមុនពេលដែលធ្វើការវះកាត់បញ្យល់ប្រឹក្សាយោបល់មកអស់មកមានបញ្ហាអីភាសាគ្នាមកអ្នកជំងឺមានតថភាពបែបណាឬក៏ពេលដែលវះកាត់ហើយគាត់នឹងជួបរឿងបែបណាអញ្ចឹងយើងបញ្យល់ឲ្យអស់មកក៏មកទៀតយើង NPO គេកាលពីមុនគេ NPO ឲ្យតែម៉ោង 2 10យប់ទៅគេ NPO គេអត់ហូបអីទាំងអស់សំបីតែទឹកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវគេព្យាយាមកាត់បន្ថយឲ្យគេឧទាហរណ៍ថាអាហាររាវគេឲ្យអត់អាហារតែ2ម៉ោងមុនវះកាត់អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនបើអាហារហ្នឹងវាជាលក្ខណៈ like មានទេអាហារបន្តិចតួចទៅបឬក៏អីទៅ6ម៉ោងឬក៏អី6ម៉ោងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាអាហារទុន6ម៉ោងឬក៏4ម៉ោងអញ្ចឹងទៅតាម protocol guideline របស់ពេទ្យមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយ dehydration ជាចម្បងកាត់បន្ថយ dehydration កាត់បន្ថយ stress ទៅលើរាងកាយរបស់គាត់អញ្ចឹងណាកាត់បន្ថយការបាត់បង់សារធាតុទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលក្លូកូសឬអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការចិញ្ចឹមទៅខួរក្បាលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ NPO មិនរយៈពេលយូរពេកទេហើយ carbohydrate loading ការឲ្យ carbohydrate មុនពេលវះកាត់នៅស្រុកយើងខ្ញុំមិនដឹងថាយើងបានធ្វើអត់ទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយដែរអញ្ចឹងបើសិនបើបានធ្វើចាំជួយចែកម្លែកគ្នាផងហើយការឲ្យ carbohydrate ការឲ្យស្ករយើងដឹងថាការឲ្យស្ករណាឲ្យស្ករមុនពេលវះកាត់អញ្ចឹងទៅកាត់បន្ថយនៅការស្រេកទឹកកាត់បន្ថយនៅ insulin resistance ដូចយើងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង NPO ទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់ក្លូកូសចិញ្ចឹមកោសិកាខួរក្បាលហើយនៅពេលដែលអញ្ចឹងហើយគឺរាងកាយរបស់យើងគឺវាចាប់ផ្ដើមទាញយកអាក្លូកូសឬអីហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ insulin resistance នេះវាចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងអញ្ចឹងណាហើយវាធ្វើឲ្យនេះអាតើតើមួយនឹងសាច់ដុំអីហ្នឹងវាទាញ carbohydrate ចេញពីអាហ្នឹងទៅវាទុកបញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាលអញ្ចឹងបើសិនបើយើងឲ្យ carbohydrate ហ្នឹងវាជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យកើតមានឡើងការរក្សាឬក៏ការធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានភាពល្អប្រសើរឬក៏មានស្ថានភាពរបស់គាត់ល្អប្រសើរឬក៏ភាពសុខស្រួលរបស់គាត់ល្អប្រសើរឬក៏ជំងឺរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់បន្ថយផលវិបាកក៏យើងត្រូវធ្វើដែរបើសិនបើអ្នកជំងឺមានបញ្ហាអានេមៀក៏ដោយមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមក៏ដោយមានបញ្ហាក៏ដោយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាហ្នឹងមកធម្មតាវិញសិនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមកធម្មតាវិញសិនមកចាំយើងធ្វើការវះកាត់ព្រោះការវះកាត់របស់យើងជាការវះកាត់បែបកម្មវិធីយើងអត់បន្ទាន់អីពេកទេអញ្ចឹងណាជក់បរិយត្រូវជប់រយៈពេល4អាទិត្យកាត់បន្ថយការហូបអាល់កុហុលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាក៏មកទៀតយើងកាលពីមុនគេឲ្យអីគេឲ្យមុនពេលវះកាត់ជាពិសេសវះកាត់ពោះវៀនវះកាត់អីហ្នឹងវះកាត់ពោះវៀនអីហ្នឹងគឺគេត្រូវឲ្យថ្នាំបញ្ចុះដើម្បីឲ្យស្អាតល្អដើម្បីពោះវៀនស្អាតល្អគេឲ្យថ្នាំ antibiotic ឲ្យថ្នាំអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវគេព្យាយាមកាត់បន្ថយការឲ្យថ្នាំបញ្ចុះហ្នឹងព្រោះនៅពេលដែលឲ្យថ្នាំបញ្ចុះអញ្ចឹងទៅគ្រប់តែការវះកាត់ពោះវៀនទាំងអស់គឺវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺយើង dehydration ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាគេត្រូវតែអត់ទេគឺមានក្នុងករណីខ្លះដែលគេធ្វើករណីខ្លះដែលគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទៅវា selective ទេអញ្ចឹងណានឹងគឺជា guideline របស់គេយើងយកទៅ apply តាមកន្លែងផ្សេងៗគ្នាវាអាចនឹងកែប្រែបន្តិចតួចអញ្ចឹងទៅ
គេអាចកាត់បន្ថយ sedation ជាពិសេសនៃជំងឺមនុស្សចាស់ sedation វាឲ្យកាត់បន្ថយ sedation មុនពេលវះកាត់អញ្ចឹងណាមុនពេលវះកាត់គេជាធម្មតាយើងដឹងថាជំងឺខ្លះភ័យគេឲ្យគ្រូពេទ្យគេឲ្យថ្នាំដើម្បីអ្នកជំងឺគេហ្នឹងទៅប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សចាស់នៅពេលដែលឲ្យថ្នាំគេថាបើសិនបើយើងឲ្យថ្នាំគាត់គេមុនពេលវះកាត់ច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺក្រោយពេលវះកាត់គាត់អាចទៅជាមវិញអាចទៅ delirium ផ្លេចបាត់បង់ការចងចាំឬក៏មវិញរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាតមកទៀតគេព្យាយាមឲ្យអ្នកជំងឺមានភាពល្អប្រសើរឬក៏មានភាពស្រួលដូចជាកាត់បន្ថយការចាប់មុនពេលវះកាត់កាត់បន្ថយការចាប់មុនពេលវះកាត់ឲ្យគេអត់ចាំដល់ចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់វះកាត់ឲ្យថ្នាំបាត់ឈឺបើសិនបើអ្នកជំងឺឈឺអីមុនពេលវះកាត់ហ្នឹងយើងឲ្យថ្នាំគាត់បន្ថយការឈឺចាប់សិនទៅចាំចូលទៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់អញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាការសរុបសេចក្តីមាន fasting ការអត់អាហារកាលមុនពាក់កណ្ដាលយប់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺ6ម៉ោងសម្រាប់ solid food ឬក៏អាហារដែលរឹងហើយ clear fluid សម្រាប់2ម៉ោងដូចជាទឹកដូចជាអីហ្នឹង carbohydrate loading កាលមុនអត់មានទេឥឡូវគេឲ្យ2ម៉ោងមុនពេលវះកាត់ពីមុន bowel preparation ឲ្យថ្នាំបញ្ចុះហ្នឹងកាលមុនជាគេធ្វើជាទម្លាប់ឥឡូវគេលែងទៅធ្វើហើយឬក៏គេរើសតាមខេសទេកាត់បន្ថយ sedation ហើយនឹងការបញ្យល់នៃជំងឺពីអ្វីដែលគាត់នឹងជួបឬក៏អ្វីដែលគាត់នឹងកើតមានឡើងក្រោយពេលវះកាត់ឬក៏កំឡុងពេលវះកាត់ហើយនឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវសហការមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺយើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងអញ្ចឹងការ presentation របស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺជា reference ខ្ញុំនឹងផ្ញើ link មួយដែលគេមានERAS Society គេមានការគេអា guideline គេហ្នឹងគឺវាមានតាមប្រភេទនៃការវះកាត់តើការវះកាត់បែបណាគេត្រូវធ្វើអីគេការវះកាត់បែបណាគេត្រូវធ្វើអីគេឧទាហរណ៍ថា pre operative ការវះកាត់ colorectal គេត្រូវធ្វើអីគេវះកាត់ traumato គេត្រូវធ្វើអីគេវះកាត់បែបស្អីគេត្រូវធ្វើអីគេអញ្ចឹងគេមានតាម guideline ផ្សេងគ្នាយើងអាចទៅរៀនបន្ថែមមិនតែក្នុងករណីនេះគឺយើងនិយាយជាទូទៅគ្រប់ការវះកាត់ទាំងអស់អានេះគឺជា guideline ប៉ុន្តែវា adapt វាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមប្រភេទនៃការវះកាត់ពេលវេលានៃការវះកាត់ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរតាម guideline នៃស្ថាប័ននីមួយៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបបបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបើបងប្អូនមានចំណុចណាអត់តន់ច្បាស់ឬក៏មានកន្លែងណាចង់ចូលរួមចែកម្លែកឬក៏ចង់សួរអីយើងអាចពិភាក្សាគ្នាបានហ្នឹងអរគុណចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចែករំលែកយ៉ាងក្បោះក្បាយឃើញថាស្ដាប់យ៉ាងជក់ចិត្តមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូរួមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចូលរួមក្នុងឱកាសនេះក៏គាត់